السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زنیرہ، آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بلیٹن پر۔ ڈیرہ اللہ یار میں گاڑی کی ٹکر سے بچہ جاں بحق، لواحقین نے ڈرائیور کی عدم گرفتاری پر پولیس کے خلاف لاش رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کر روڈ کو بلاک کر دیا۔ سرگودا میں ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل کا مختلف شادی ہال کا اچانک معائنہ، بندش کی خلاف ورزی اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کا فقدان۔ متعدد شادی ہال سے کھانا اٹھوا کر SOS ولیج کے بچوں کے لیے بھجوا دیا گیا، کئی کو جرمانہ جبکہ کئی مینیجرز کو گرفتار کروا دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے، جہاں بڑھتی ہوئی اسموگ پہ قابو نہیں پایا جا رہا۔ فضائی آلودگی بڑھنے سے انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور اس آلودگی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری نصر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ ننکانہ صاحب کے مضافات میں فصلوں کی باقیات کو جلانے کا سلسلہ نہ تھم سکا، جس کی وجہ سے اسموگ میں بے پناہ اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ زہریلے دھواں سے زندگی انتہائی متاثر ہو رہی ہے۔ فضائی آلودگی سے آنکھ، گلا، سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں PDM میں اسموگ پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے باقیات کو جلانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ متاثرہ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے اسموگ پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمہ جات قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لا کر ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ چودھری نصر اقبال، TNN نیوز، ننکانہ صاحب۔ کولو میں مہنگائی، بے روزگاری اور ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف قبائلی رہنما میر نعمت مری کی قیادت میں شہر میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے احتجاجاً حکومت کے جنازے اٹھا رکھے تھے۔ ٹریفک چوک پر تبدیلی سرکار کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں قیوم مری کی اس رپورٹ میں۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی سے تنگ آ کر کہ ابھی ان کا نماز جنازہ پڑھ لیں۔ کولو میں مہنگائی سے تنگ آ کر عوام نے مہنگائی کا جنازہ نکال دیا۔ میر نعمت مری کے سربراہی میں کولو کے عوام نے ایک بڑی ریلی نکالی۔ ریلی میں 3 جنازے بھی اٹھائے گئے تھے۔ بے روزگار، غریب طبقہ، لاچار لوگوں نے مہنگائی کے جنازے کو کاندھا دیا۔ تینوں میتوں کو جلسے کی شکل میں لائے گئے۔ یہ تینوں جنازے ان کے ہیں جنہوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے۔ عمران خان کا جنازہ ہے، دوسرا شیخ رشید صاحب کا ہے، تیسرا جو ہے وہ جو ہمارا وفاقی وزیر خزانہ ہے، جنازہ مولوی نعمت مری خود ادا کریں گے۔ شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ریلی میتوں کے ساتھ ٹریفک چوک پر آ پہنچے۔ یہاں پر میر نعمت نے دھواں دار خطاب کیا۔ میر نعمت مری کا کہنا تھا کہ یہ نااہل حکومت کے جنازے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب 2 وقت کی روٹی نہیں لے سکتا۔ آخر یہ حکمران کب سوچیں گے؟ اس موقع پر پولیس جوانوں کی بھی سخت سیکورٹی تھی، جس کی نگرانی SHO حق نواز حسنی کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ خدا کرے کہ اس نااہل حکومت سے جان چھوٹ جائے تاکہ عوام پریشانی سے نکلے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قیوم مری، کولو۔
KPK کے بلدیاتی ملازمین کو سروس اسٹرکچر دیا جائے اور جب تک انہیں سروس اسٹرکچر نہیں دیا جاتا تو ان کے تبادلے منسوخ کیے جائیں۔ پاکستان ورکرز فیڈریشن کے شوکت علی انجم کا تقریب سے خطاب۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ اس کے ساتھ فکس ملازمین کو مستقل کیا جائے اور سینرٹی کے مطابق پروموشن دی جائے۔ پاکستان ورک فیڈریشن کے کوارڈینیٹر شوکت علی انجم نے TMA ہال میں کوہاٹ پریس کلب کے صحافیوں کے ساتھ ایک ورکشاپ میں شوکت علی انجم نے کہا کہ پاکستان ورک فیڈریشن نے ہمیشہ مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کیا ہے۔ ہمارا مقصد مزدوروں کو ان کے جائز حقوق اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آج تک مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل نہیں۔ ہزاروں مزدور مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں مگر انہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے۔ لاکھوں مزدور اپنے حقوق سے ناخبر ہیں اور سالوں سے مختلف اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ نہ انہیں میڈیکل کا پتہ ہوتا ہے، نہ سالانہ انکریمنٹ کا، اور نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک مزدور کو اس کے ملک کے آئین میں کیا کیا حقوق حاصل ہیں۔ حکومت نے کم سے کم مزدور کی تنخواہ 21,000 مقرر کی ہے لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سرکاری اداروں میں لاکھوں مزدور آج بھی فیکس پہ کام کر رہے ہیں جبکہ کئی اداروں میں ملازمین کو ان کی سینرٹی کے مطابق پروموشن نہیں دی جاتی۔ پاکستان ورک فیڈریشن مزدوروں کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہم نے ہر فارم پر مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے۔ مزدور ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں مزدور بنیادی حقوق سے محروم ہے اور ہمیشہ مزدوروں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ مزدوروں کو اس کا جائز حق دیا جائے۔ کیمرہ مین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز، کوہاٹ۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے اسموگ سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا جس کی قیادت ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راؤ خالد جاوید نے کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید فرحان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول نگر کی جانب سے اسموگ سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے شروع ہو کر منچنا آباد چوک پر اختتام پذیر ہوئی جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکا نے واک لوگوں کو اسموگ سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی۔ انہوں نے بتایا کہ گرد و غبار، صنعتی آلودگی اور ٹریفک کا دھواں اسموگ کا سبب بنتا ہے جس سے نزلہ، زکام، آنکھوں میں جلن اور پھیپھڑوں کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، بلا ضرورت سفر سے گریز کیا جائے، کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، باہر نکلتے وقت اینک اور ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے، نیز چہرہ اور ہاتھ بار بار دھوئیں، گلے میں خراش ہونے کی صورت میں نیم گرم پانی سے غرارے کیے جائیں۔ بعد ازاں ڈاکٹر راؤ خالد جاوید DHO ہیلتھ نے محکمہ صحت کی جانب سے عوام میں ماسک اور آگاہی پمفلنٹ تقسیم کیے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید فرحان، TNN نیوز، بہاول نگر۔ جلال پور پیروالا میں تھانہ پولیس کا منشیاتی فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 60 لیٹر شراب پکڑ لی گئی، ملزمان چالو بھٹی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب، مقدمہ درج۔ اب عوام کا صبر ختم ہو گیا اور برداشت بھی دم توڑنے لگی۔ خوشاب محلہ بادشاہ والا اور اس سے ملحقہ محلوں کی عورتوں نے گیس اور پانی کی فراہمی کے لیے احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ملک طاہر کی اس رپورٹ میں۔ موجود ہیں خوشاب کے محلہ بادشاہ والا میں، یہاں پر لوگوں کی جو مشکلات ہیں دن بدن گیس کے حوالے اور پانی کے حوالے سے بڑھ رہی ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل علاقے کے لوگ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے اور کیا ان کے معاملات ہیں۔ السلام علیکم جی، پچھلے سال ہم نے سوئی گیس کے حکام کو ایک درخواست دی تھی کہ پریشر بالکل زیرو ہوتا ہے محلہ چوک بادشاہ، محلہ رسول آباد اور پیر جعفر روڈ پہ، لیکن پیر جعفر روڈ پہ انہوں نے مینٹیننس کر کے صفائی کر دی نیٹ ورک کی۔ اس محلے کی نیٹ ورک کی ابھی تک صفائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے 24 گھنٹے گیس دستیاب نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ ہمارا پانی کا ہے۔ پانی بر لبے سرکلر روڈ ہے یہ ہمارا محلہ، اس میں پانی کی شدت سے دیرینہ مسئلہ چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ لہٰذا ہم اہل علاقہ
डीसी साहब से अपील करते हैं कि वो इस मसले को फौरी तौर पे हल करें, और उमर असलम साहब MLA हल्का खुशाब से भी अपील करते हैं कि वो गैस का मसला फौरी तौर पर हल फरमाए और इसकी मेंटेनेंस की जाए। क्या इलाका ने मुतालबा किया है डीसी साहब से कि मेहरबानी करके हमारी बुनियादी ज़रूरियात जो है पानी की कम से कम वो उसको हल कराया जाए। और उमर असलम अमान साहब MLA हैं इस हल्के के, इससे इन्होंने गुजारिश किया है कि मेहरबानी करके हमें गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलक ताहिर, TNN न्यूज़ शाह। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जलालपुर पीरवाला में एंटीबायोटिक के खिलाफ सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल डॉक्टर हाफिज नासिर और डॉक्टर आसिफ शहजाद ने एंटीबायोटिक के इस्तेमाल और रोकथाम के बारे में आगाही दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नासिर MSTHQ हॉस्पिटल जलालपुर पीरवाला। आज का जो ये वॉक और सेमिनार है ये एंटीबायोटिक के रेशनल यूज़ के लिए है कि हमें चाहिए कि जहाँ पे हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े वहाँ ज़रूर यूज़ करें, प्रॉपर डोज पे यूज़ करें, प्रॉपर उसकी टाइमिंग दें एंटीबायोटिक की, और जहाँ ज़रूरत नहीं है उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक को ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर हम समझते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है उस पर अवॉइड करना चाहिए एंटीबायोटिक का। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ शहजाद है और मैं यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशन काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक का जुडिशियस यूज़। तो हम रूटीन में देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एंटीबायोटिक्स हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, और जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं भी होती, बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं भी होता, वहाँ भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं और वो मुख्तलिफ डोजेज में इस्तेमाल होती हैं जो सही नहीं होती। तो हमें इस लिहाज ये वॉक करने का मकसद और सेमिनार करने का मकसद यही था कि हर इन्फेक्शन को पहले हम उसका कल्चर सेंसिटिविटी करवा के या ये देख लिया करें कि वाकई ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल है और कितने दिनों के लिए और कितनी मिकदार में सूटेबल है। तो जितने दिनों और जितने मिकदार में सूटेबल और जो एंटीबायोटिक सूटेबल हो सिर्फ वही देनी चाहिए, और ये जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है सिर्फ वही प्रेस्क्राइब करे, और जो क्वैक्स हैं वो जो है एंटीबायोटिक्स को जो इस्तेमाल करवाते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स की बढ़ रही है उसको रुकना चाहिए, और सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब किया करें, और अलहदा जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थैंक यू। मीनचनाबाद मोहल्ला शेखुपुरा के इलाके में सीवरेज का निज़ाम इंतहाई ख़राब हो चुका है, जिससे इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद यार, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे रोड मीनचनाबाद शेखुपुरा के सामने, जहाँ मोहल्ला के सीवरेज ना होने की वजह से इसका तमाम पानी रेलवे रोड पर आके खड़ा हो जाता है, जिससे टूट फूट का शिकार है। आए दिन हादसा हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उससे पूछें क्या मसाइल है इस मोहल्ले के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा रोड बरा का ये मसला है, रेलवे रोड के ऊपर रोड टूट फूट का शिकार है, आए दिन हादसा हो रहे हैं। हमारी चेयरमैन साहब से अपील है कि ये जल्द अज जल्द और तकमील किया जाए, और ये हादसा से सुबह बच्चे बूढ़े सब गिरते हैं पानी के अंदर, तो ये मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल किया जाए। 2 साल से ये मसला है, पहले हम लोग TMO का चक्कर लगाते रहे हैं, अब हमारी चेयरमैन से गुजारिश है और अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि हम लोगों का ये मसला हल किया जाए। जी 2 साल से TMA का चक्कर लगा कर थक गए हैं, अब चेयरमैन बहाल हो चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द ये रोड बहाल की दे। जी जहानिया म्यूनसिपल कमेटी में मुनक्किद बजट इजलास बदनज़मी का शिकार, कन्वेनर वाइस चेयरमैन काउंसलर आपस में झगड़ पड़े। चेयरमैन काउंसलर की एक दूसरे से तल्ख कलामी और धक्के दिए। झगड़ा तरक्याती कामों की बोगस बिलों की अदायगी पर हुआ। तफसीलात नसरुल्लाह सयालवी की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी जहानिया में बजट इजलास मुनक्कद हुआ, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इजलास के बाद कन्वीनर सलीम तारक ने कहा कि हमें अपने ज़ाती या साबका बातचीत को भुलाकर शहर की फलाह के लिए काम करना चाहिए और हर काउंसलर को 15-15 लाख रुपए के तरक्याती काम दिए जाएंगे। इजलास में एजेंडा के मुताबिक कार्रवाई शुरू की गई। एजेंडा में रखी गई तमाम तजावीज़ को हाजी कुतुबुद्दीन रहमानी के एतराज़ात पर मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि रूल्स के मुताबिक किसी काउंसलर को 15 लाख रुपए के तरक्याती काम नहीं दिए जा सकते।
बजट मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। चौधरी इफ्तिखार भुट्टर ने बजट के बारे में ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग कन्वीनर सलीम तारिक और कौंसलर हाजी कुतुबुद्दीन रहमानी के दरमियान तलख कलामी हुई और बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। दोनों अतराफ से एक दूसरे को बुरा भला कहा गया। कौंसलर का झगड़ा देखकर तमाम म्यूनसिपल अफीसर और ख़वातीन कौंसलर इजलास से बाहर चली गईं। इजलास की सूरत हाल देखते हुए लीडर ऑफ दी अपोजिशन चौधरी वहीद सरदार संधू ने इजलास का बाइकाट कर दिया। अपोजिशन के तमाम कौंसलर भी हाउस से बाहर चले गए। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह सियालवी, TNN न्यूज़, जहानिया। साहिवाल में फ़िशरीज़ के आलमी दिन के हवाले से महकमा माही परवरी के ज़ेर एहतमाम GC यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस में एक सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया। इस वक्त हमारी एंकर पर्सन जुनैरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी नाज़रीन, हम इस वक्त GC यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस में मौजूद हैं, जहाँ फिशरीज़ डिपार्टमेंट के आलमी फ़िशरीज़ डे को मनाने के लिए एक वॉक का इनेकाद किया गया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर फ़िशरीज़ शेख शाहिद साहब, जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो आज वॉक का इनेकाद हुआ है इसका क्या मकसद है। जी सर बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। 21 नवंबर वर्ल्ड फ़िशरीज़ डे के हवाले से मनाया जाता है। इसका मेन थीम तो ये है कि जैसे फ़िश आज हमारी जो है दरियाओं में, नहरों में कम होती जा रही है, जिसका रीज़न ये है कि हम ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और बाकी जो रही सी कसर हमारा पोल्यूटेड वाटर जो है वो उसमें नुकसान कर रहा है। तो फिशरीज डिपार्टमेंट अपने तरीके बड़ी कोशिश कर रहा है कि ये सारी इन चीज़ों पे ओवरकम किया जा सके। इस सिलसिले में हम बायोडाइवर्सिटी हैचरीज बना रहे हैं हेड्स के ऊपर, और जिससे जो हमारी स्पीशीज़ तबाह हो रही हैं उनको वहीं पे ब्रीड करा के हम दोबारा दरिया में छोड़ेंगे, ताकि हम फिशरीज़ की जो फ़िश की पॉपुलेशन है पूरी की जा सके और लोगों को सस्ती तरीन प्रोटीन उनको डोर स्टेप पे आसानी से मिल सके। अच्छा, तो इसी हवाले से हम GC यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब डॉक्टर महबूब साहब से बात करेंगे। जी सर, आपका क्या कहना है? ये एक बड़ी अच्छी काविश है जी फिशरीज़ डिपार्टमेंट की, कि ये एक अवेयरनेस है उन बच्चों के लिए भी जो नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। ये उनके लिए एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और डिपार्टमेंट जो है इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इसको पब्लिकली इसको जो है ना फैसिलिटेट किया जाए। और मैं ये सोचता हूँ कि ये आजकल जिस तरीके हमारे मुल्क में कमी है खुराक की, ये बड़ा एक अच्छा सोर्स है। कम लागत से आप ज़्यादा अच्छा बिज़नेस भी कमा सकते हैं और जो प्रोटीन की कमी है उसको भी पूरा कर सकते हैं। शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे आप लोगों ने सुना, शेख साहब को सुना कि उन्होंने बताया, तो इसी तरह मेरा गुजारिश है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशेस फार्म बनाएं, ताकि हम ये फ़िशेस की इस नस्ल को सेव कर सकें। और फ़िशेस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये जो वॉक है ये एक एहसन इक़दाम है। जी नाज़रीन, शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।